welcome students to my next class. Today we shall discuss about the topic promotion. We have already discussed the topic internal mobility. Promotion is one of the important method of internal mobility. What do you mean by promotion? Promotion means shifting an employee from lowest position to highest position. ഒരാളെ താഴ്ന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് promotion. Promotion means advancement within an organization. Advancement means നമ്മൾ higher പോസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് advancement. ഉയരങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് advancement. Promotion means advancement within an organization. It is an upward movement of an employee from current job to another. It's an upward movement of an employee from current job to another with higher pay, responsibility, status and organizational level. പ്രൊമോഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഈ അപ്വേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു എംപ്ലോയിനെ നമ്മൾ മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ അയാളുടെ പേ സ്കെയിലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും. ഹയർ ഇൻ പേ, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൂടും, സ്റ്റാറ്റസ് കൂടും, ഓർഗനൈസേഷണൽ ലെവൽ വിൽ ഓൾസോ ബി കൂടും. വൺസ് അഗെയിൻ, what do you mean by promotion? Promotion means shifting a person from lowest position to highest position or means advancement within an organization. It's an upward movement of an employee from current job to another job with highest pay, responsibility, status, etc. The basic elements of promotion. What are the basic elements of promotion? First one, transfer. Second one, reassignment. Third one, higher job. First one, there are three elements that take place in the promotion. They are, first one, transfer. Transfer means shifting a person from one place to another without changing his prestige, status, etc. Transfer of an employee to some higher jobs having more prestige, better status, more benefits and privileges. Generally, transfer cannot make any changes in the prestige, status, etc. But in case of transfer with promotion, there will be some changes in the job and prestige, സ്റ്റാറ്റസ്, ബെനിഫിറ്റ്സ് എക്സെട്ര. സാധാരണഗതിയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സണെ ഒരു ജോബിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജോബിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അയാളുടെ സാലറിയിലോ ബെറ്റർ സ്റ്റാറ്റസിലോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു ബെറ്റർമെന്റ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള ഒരു എലമെന്റ് പ്രൊമോഷനോട് ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെയും നടക്കുകയാണ്, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ നടക്കുകയാണ്. ഫ്രം ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ടു ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ അവിടെയും ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോൾ പ്രൊമോഷനിലൂടെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് എങ്കിൽ അയാളുടെ പേ സ്കെയില്, ബെനിഫിറ്റുകൾ, പ്രിവിലേജസ് എല്ലാം തന്നെ കൂടും. Second one, reassignment of an employee to a position having increased responsibility. അയാളെ വീണ്ടും നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാണ്. Reassignment take place through promotion. Reassignment of an employee to a position having increased responsibility. ഉള്ള പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് ഒരു reassignment ആണ് അല്ലെ, അവിടെ വെച്ച് അയാളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൂടും. Then job grade കൂടും, higher job grade. These are the three basic elements of promotion. What are they? Transfer, reassignment and high job grade. The next one, definition of promotion. We can learn the second definition. A promotion involves a change from one job to another that is better in terms of status and responsibility. According to Edwin B. Flippo, a promotion involves what? A promotion involves a change. അല്ലെ, promotion involves a change. പ്രൊമോഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ്. ഫ്രം വൺ ജോബ് ടു അനദർ, ഒരു ജോബിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജോബിലേക്കുള്ള ചേഞ്ച് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അത് സ്റ്റാറ്റസും വ്യത്യാസം വരും അതിനകത്ത്, റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ബെറ്റർ ആവും. അതാണ് ഈ പ്രൊമോഷൻ. പ്രൊമോഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് എ ചേഞ്ച് ഫ്രം വൺ ജോബ് ടു അനദർ that is better in terms of status and responsibility. Purpose of promotion. ഇനി എന്തിനാണ് പ്രൊമോഷൻ? Objectives of promotion, reasons for promotion. The reasons are or purposes of promotion are
To put the employee in a position where he will be of greater value to the company. To put the employee in a position where he will be of greater value to the company. കമ്പനിക്ക് അയാൾ ഏത് പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നാലാണോ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ കിട്ടുക, കമ്പനിക്ക് അയാൾ ഏത് പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നാലാണ് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ആ പ്ലേസിലേക്ക് എംപ്ലോയിനെ പുട്ട് ചെയ്യാതെ. പുട്ട് ദ എംപ്ലോയി ഇൻ എ പൊസിഷൻ where he will be of greater value to the company. എവിടെ ഇരുന്നാലാണ് കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട്, അത് ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അയാളെ മാറ്റുക. അതാണ് പ്രൊമോഷന്റെ ആദ്യത്തെ പർപ്പസ്, കമ്പനിയുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് അനുസരിച്ച്. സെക്കൻഡ് വൺ, to develop competitive spirit and zeal in the employees to acquire the skills and knowledge etc. required by high level job. ഈ പ്രൊമോഷൻ വഴി നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിനിടയിൽ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് സീൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആരാണ് കൂടുതൽ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, ഹി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പ്രൊമോഷൻ അല്ലെ. അപ്പോൾ ആരാണ് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സീൽ, എൻതൂസിയാസം, കോൺഫിഡൻസ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പ്രൊമോഷൻ മൂലം നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. The next one, to promote the employee self development and make them await their turn of promotion. It reduces labor turnover. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ മൂലം നമുക്ക് സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആണ്. ടു പ്രൊമോട്ട് എംപ്ലോയി സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്, അവർ തന്നെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ദേ ആർ അവൈറ്റ് ദെയർ ടേൺ ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ അല്ലെ. പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എല്ലാവരും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏറ്റവും നന്നായി വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രൊമോഷനുള്ള ചാൻസ്, ദർ വിൽ ബി എ ചാൻസ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ഫോർ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സ്വയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ടു പ്രൊമോട്ട് എംപ്ലോയി സെൽഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ. അങ്ങനെ സ്വയം അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ്, ദേ ആർ അവൈറ്റഡ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ആണ് എങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ദ ലേബർ ടേൺ ഓവർ. നമുക്ക് ലേബർ ടേൺ ഓവർ, എംപ്ലോയീസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ലീവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. To develop internal source of employees ready to take job at high levels in the organization. Employees have little motivation if better jobs are reserved for outsiders. To develop internal source of employees ready to, എപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഇന്റേണൽ സോഴ്സ് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. പ്രൊമോഷന്റെ സാധ്യതകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെക്കും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക്, ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ബെറ്റർ ജോബുകൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓർ ലിറ്റിൽ മോട്ടിവേഷൻ എമംഗ് എംപ്ലോയീസ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് പുതിയ ചാൻസസ് കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ടഡ് ചാൻസ്, നമ്മൾ ബെറ്റർ ജോബ്സ്, ഹയർ ജോബ്സ് നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ എൻട്രൻസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ അവിടെ നഷ്ടമാണ്. ടു പ്രൊമോട്ട് എംപ്ലോയീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഇൻ ടേം ഡെവലപ്മെന്റ് ഏരിയാസ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങിലും ഡെവലപ്മെന്റിലുള്ള അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ബി മോർ. To build loyalty among employees and to boost their മൊറൈൽ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രൊമോഷന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിനിടയിൽ ലോയൽറ്റി, ഓർഗനൈസേഷനോട് ഒരു വിധേയത്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ, അവരുടെ മൊറൈൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടു ക്രിയേറ്റ് എമംഗ് എംപ്ലോയീസ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് കണ്ടന്റ്മെന്റ് വിത്ത് ദെയർ പ്രസന്റ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് എൻകറേജ് ദം ടു സക്സീഡ് ഇൻ ദ കമ്പനി. എംപ്ലോയീസിനിടയിൽ ഫീലിംഗ് ഓഫ് കണ്ടന്റ്മെന്റ് മീൻസ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയിലേക്ക് കമ്പനി അവർക്കൊരു എൻകറേജ്മെന്റ് എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. Then promotion policy. What do you mean by promotion policy? A sound promotion policy reduces the personal problems regarding promotion considerably and ensures the employees fair chance of advancement. ഒരു നല്ല ഒരു പ്രൊമോഷൻ പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ, പ്രൊമോഷൻ പോളിസി ഫെയർ ആണെങ്കിൽ, വിത്തൗട്ട് എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് കുറയ്ക്കും അല്ലെ. ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പരിഗണനകൾ, പാർഷ്യാലിറ്റികൾ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ promotion policy should be fair. It should avoid personal problems by following fair promotion policy. Then principles of promotion. Principles of promotion. What are the principles to be followed for adopting promotion? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോഷനിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? The promotion policy should be in writing. ലിഖിത രൂപത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം, റൈറ്റിംഗിലായിരിക്കണം. Then promotion policy should lay down what percentage of vacancies in higher levels
or hierarchy are to be filled up by promotion. പ്രൊമോഷൻ വഴി നമ്മൾ എത്ര ഹൈ ലെവൽ വേക്കൻസികളാണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോണത്, ആ പെർസെൻറ്റേജ് 25% ആണോ അല്ലെങ്കിൽ 50% നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻ വഴിയാണോ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രൊമോഷൻ പോളിസി ഷുഡ് ലേ ഡൗൺ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ഇൻ ഹയർ ലെവൽസ് ഓഫ് ഹൈറാർക്കി ആർ ടു ബി ഫിൽഡ് ബൈ പ്രൊമോഷൻ. പ്രൊമോഷൻ വഴി നമ്മൾ വേക്കൻസികളുടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മുന്നേ കൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കണം. ദ പ്രൊമോഷൻ പോളിസി ഷുഡ് മെൻഷൻ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്രൊമോഷൻ. ഏത് ബേസിസിലാണ് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നത്? സീനിയോറിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ, അവരുടെ മെറിറ്റ് ഓർ എഫിഷ്യൻസി നോക്കിയിട്ടാണോ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നത്? we can summarize our topic. Promotion means advancement or shifting an employee from lowest position to highest position with increased responsibility, status, etc. What are the three basic elements of promotion? What are they? Transfer, reassignment, and higher job grade. Then definition, a promotion involves a change from one job to another that is better in terms of status and responsibility. Then purposes of promotion: to put the employee to give greater value to the company, to create competitive spirit, to create loyalty and morale among workers, to create job satisfaction among workers, to make the employee self-develop, etc. Promotion policy. Promotion policy is the policy adopted for promotion. It should be fair. It should avoid all personal problems. It should be communicated to all employees in the organization. Then principles of promotion. There are some principles to be followed for promotion. They are: it should be in writing. It should lay down what kind of percentage of vacancies to be filled by promotion. The promotion policy should mention the basis of promotion. The promotion should be given on seniority or merit basis. Okay, students, we will see at the next session.